Morning to all my dear students. Today we shall study some concepts of chapter number 2, Principles of Management of PUC Second Year Business Studies. So we shall study today techniques of scientific management. Who has propounded the principles of scientific management has even given the techniques of scientific management. So that person is none other than F.W. Taylor. Frederick Winslow Taylor. So what he says is there are few techniques of scientific management which if you apply in your day-to-day activities of the business, your efficiency is going to increase and your productivity is also going to increase. So what are those techniques of scientific management? First one is functional foremanship. Second one is standardization and simplification of work. Third one is work study. Under work study, he has stated again 4 different studies, that is fatigue study, method study, time study and motion study. Again in the techniques of scientific management, he states differential piece wage system and ultimately the mental revolution. Today we shall study each one of them in a detailed manner. So who has given techniques of scientific management? F.W. Taylor has propounded the techniques of scientific management. What do you mean by functional foremanship? In factory, the managers are supposed to be divided into 2 different groups as planning in charge and production in charge. There should be 2 different people to take care of planning activity and 1 person to take care of production activity. Both should not be one and the same. If both are different, they will be in depth dealing with their area of activity. So factory managers are supposed to be divided into planning in charge and production in charge. Again under them there are 4 people who are supposed to work. Under planning in charge there should be instruction card clerk, route clerk, time and cost clerk, disciplinarian. So under production in charge again there need to be 4 different people to take care of the activities. First one is speed boss, gang boss, repairs boss, instructor. Under all these 8 people there comes the workers. So if this system is followed in every factory, the work will be very simple, easy and it is going to be fast also. In a factory system, the foreman represents the managerial figure with whom the workers are in face-to-face contact on a daily basis. See here, in factory ಒಳಗೆ ಏನು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನಾಗ ಇರುವಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಫೋರ್ಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಂತಾರ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಮನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಉಳ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. So workers will be in the factory and workers will not be having direct communication, face-to-face communication or face-to-face link with the managers or the management employees. So foreman is the lowest ranking manager and the highest ranking worker. Among all the workers, he is the top worker. And among all the managers, he is the lowest level manager. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರ ಕೆಳಗೆ ಬರೋರು ಯಾರು? ಫೋರ್ಮನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಈ ಫೋರ್ಮನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆಳಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ? ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದೊಡ್ಡ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವುದು? ಫೋರ್ಮನ್. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ? ಫೋರ್ಮನ್ ಇರ್ತಾರ. ಫೋರ್ಮನ್ ಅಗೇನ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫೋರ್ಮನ್. He is the pivot around whom revolves the entire production, planning, implementation and control. Around him the entire production,
planning, implementation and control activities are going to be performed. So he is playing a pivotal role. ಇವ್ರ ಕೆಳಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಬರಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್, ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋರು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕರ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋದು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಮನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. Taylor concentrated on improving performance of this role in a factory setup. In a factory setup, Taylor has concentrated on improving the performance of this role. Whose role? Foreman's role. Foreman is very, very important in a factory. If a foreman is very, very strict, he is going to get the work done from the workers, because ultimately the goods or services are supposed to be produced with the help of the worker in the factory. If the workers should work properly, the boss who is looking after the workers should be very, very disciplined, perfect, sincere, and he should be having all the tactics to get the work done from the workers. So ultimately foreman is very, very important. He identified a list of qualities of a good foreman or supervisor and found that one single person can't fit them all. ಇವ್ರು ಏನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಫೀಚರ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸು ಒಬ್ಬರಲ್ಲೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲಸನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ಫೋರ್ಮನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. This promoted him to suggest functional foremanship through 8 persons. ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತು 8 ಮಂದಿ, ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಕೆಳಗೆ 4, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೆಳಗೆ 4, 8 ಜನ ಫೋರ್ಮನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಹೊಂದಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಅವ್ರು ಆ ಥರ ಜನ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಳಗಿರುವಂಥ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಚಲೋತ್ನಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದರು, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಟೇಲರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಟೇಲರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟೆಡ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋರು ಒಬ್ಬರು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಗಬೇಕು. ನಾನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಶಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಶಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ತನಕ, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತನಕನೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಅದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಬೋತ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಮನ್ಶಿಪ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂದರು? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಂದರು ಟೇಲರ್. Separation of planning and execution functions. Planning should be done by one person and the plan should be executed by the other person. What I am going to plan, if I only have to execute it, I will be falling short of time. ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೈತಿ, ನಂದು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ. ನಾನು ಬರೀ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಚಲೋ ಪ್ಲಾನ್ಸ್, ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗೂ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಟೇಲರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಂಡರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್. ಒಬ್ಬರು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ರು ಇರಬೇಕು. ಒಬ್ಬರ್ಲಿಂತ್ರ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ 4 personnel, namely instruction card clerk, route clerk, time and cost clerk and disciplinarian worked. So ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಇವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೀಸ್ 4 personnel would draft instructions for the workers, specify the route of production, prepare time and cost sheet and ensure discipline. ಇವರು 4 ಜನ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್, ರೂಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿಯನ್ ವರ್ಕ್. ಇವ್ರು ಏನದಾರಲ್ಲ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿಯನ್ ಏನದಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರು 4 ಜನ. ಇವ್ರು 4 ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂತ, ಇವರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರು ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Prepare time and cost sheet and ensure discipline. Time is very, very important.
ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ 6 ತಾಸು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 6 ತಾಸೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯಿತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್, ಪರ್ಸೋನಲ್ ಹೂ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ ವೇರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾಸ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಾಸ್, ರಿಪೇರ್ ಬಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಈ ಥರ 4 ಜನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರು. ದೀಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವೇರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್. ನೋಡಿರಿ, ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮಾಡಿ ಏನಾರ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು, ಬೀಳ್ಸೋದು, ಮುರಿಯೋದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಟೈಮ್ಲಿನೂ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತೇನಾಗಿರಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಸುತ್ತೇಕ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್, ಕೀಪಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ನೀಟಾಗಿ ಮೆಷಿನ್ಸು ಟೂಲ್ಸು ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬೈ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಅವರು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆಷಿನ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಮೆಷಿನ್ ಕೆಡ್ತ್ರಿ ಸರ್, ಕರೆಂಟ್ ಹೋತ್ರಿ ಸರ್, ಅದು ಹೋತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕುಂದ್ರೆ ಜಗ್ಗ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅದು ಆಫೇ ಆಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಶಿಫ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್, ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಸತಿ ಮಷಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ನ ಆನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Ensure proper working condition and machines and tools and check the quality of work. This is very important. Quality ಇರಬೇಕು ವರ್ಕಿಂದು, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್. Functional foremanship is an extension of the principle of division of work and specialization to shop floor ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ನಾಗೂ ಸುದೇಕ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕು, ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವ್ರವ್ರ ನಾಲೆಜಿಗೆ, ಅವ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಕ್ಕಂಗೆ, ಅವ್ರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಯಾರ್ಯಾದ್ರಾಗ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇದ್ದಾರ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. So each worker will have to take orders from these 8 foremen in the related process or function of production. ಅವ್ರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಸಮಯದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಫೋರ್ಮನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಎಜುಕೇಷನ್, ಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಗ್ರೀಟ್, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಡಿಕ್ಸ್ಟೀರಿಯಾಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್. ಇವ್ರು ಯಾರು ಫೋರ್ಮೆನ್ ಅಂತದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಜೊಯಿ ಅನ್ಕೊತಿದ್ರ ನನ್ನ ಕೈಲಾಗೋಲ್ತು, ನಾನು ಬರೀ ಲೀವ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ನಾನು ಲೀವ್ನಾಗ ಇದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ವಿಲ್ ಐ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮೈ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್? ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್, ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ವರ್ಕರ್ಸೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಅಂಥೇಳಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದ ಹೇಳಿ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಸಾಧ್ಯದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಗಾರ ಏನದು ವೇಜಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೀವು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ವೇಜಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೀವು ಕೆಲಸ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ judgmental condition, then only you can get the work done by your workers. As all these qualities could not be found in a single person, so he proposed specialists. ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಒಬ್ಬರ ಕಡೆಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಅಂತಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರು ವರ್ಕ್ನ. ಈಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ದೆನ್? ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಹೆಂಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಲೆ ಇದು. ದ್ಯಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಫೋರ್ಮನ್. ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಫೋರ್ಮನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರೋಲ್ಸ್, ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಾಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು
ಅದು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಅಂತಾರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ ಅರ್ಲಿ ಡೇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೂ ಕುಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್. ಆದರೆ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ವರ್ಕರ್ಸಿನ ಕೆಲಸನೂ ಅವರೇ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಂಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನು, ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಕ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಬೇಕು, ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೋಮನ್ಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ನೋಡಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಖರೆ ಇದ್ದಾಗ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ನವರು 108 ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಾರ. ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀತ್ ಅಂತ, ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ, ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ, ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಹರ್ಬಲ್ ಅಂತ, ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಸಿಬಾಕಾ ಅಂತ, ಸ್ಟಿಲ್ ವೈಟ್ನಿಂಗ್. ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಎದಕ್ಕೆ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ನೀಟಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಡಬೇಕು, ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ವರ್ಕು ಸುದಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸುಮ್ಮನೆ 108 ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರವಾಗ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬದಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇರೋ ಕೆಲಸನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಪೋನೆಂಟೆಡ್ by our F.W. Taylor. Scientific method should be used to analyze methods of production. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೌಂಡೆಡ್ to produce the goods. So best practices can be kept and further refined to develop a standard which should be followed throughout the organization. ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಳ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಉಳ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊರತು 108 ಥರ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಥ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದರು, to find out one best method to do the work and to increase the productivity, you are supposed to follow work study techniques, which include time study, motion study, fatigue study and method study. So ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ, the contemporary techniques of business process include re-engineering, kaizen and continuous improvement and benchmarking are aimed at standardization of the work. ನೀವು ಏನೇ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸು ಅಥವಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್. ಒನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. It refers to the process of setting standards for every business activity. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರನ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಾದರೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಮಷೀನರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತಿರೋದು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯೋರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ windfall profits. These standards are the benchmarks which must be adhered to during production. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇವು ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆರ್
to reduce a given line of product to fixed types, sizes and ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ನೀವು ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಇರಬೇಕು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸೈಜು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲಸ. ಆಮೇಲೆ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. To establish interchange ability, there should be interchange ability to the manufactured parts and products. ನೀವು ಏನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ, it should be in a position to interchange. Third point is to establish standards of excellence and quality in the materials. ನೀವೇನು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರದ್ದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗುಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಟೋರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. 100% ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಅಗೇನ್ ದೇ ಲೀವ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಗೂಡ್ಸ್. So next point is to establish standards of performance of men and machines. ಮಷೀನು ಮತ್ತು ಮೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ಸಿಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರು ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಖಾಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹರಟಿ ಹೊಡೆದು ಹೋದ್ರಂದ್ರೆ ಏನೋ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏಮ್ಸ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್. ತಿಳಿತು? ಏನೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇಡ್ರಿ. ಎವ್ರಿ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏಮ್ಸ್ ಆಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ಫ್ಲೋರಿಯಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಪರೀತ ವೆರೈಟಿ ಇಡೋದು, ವಿಪರೀತ ಸೈಜು, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸು, ಶೇಪು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇರೆ 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 ಬೇರೆ. ಈಗ ನಾನು ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಹಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿನೇ ಇರ್ತಾವೆ, ಹಲ್ಲು ಬೆಳ್ಳಗನ ಪಳಪಳನ ಹೊಳಿತಿರ್ತೈತಿ. ಇದು 108 ನೀವು ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿದವ್ರು 108 ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬೆಟರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ಅದ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ನೂ ಬಿಡ್ರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಿಡೋದು ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಾತಂತೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏಮ್ಸ್ ಆಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ಫ್ಲೋರಿಯಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ವೆರೈಟಿ ಸೈಜ್ನಾಗ ಚೂರು ಸೈಜ್ನಾಗ ಚೇಂಜ್, ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್, ಸಣ್ಣ ಸೈಜ್, ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್, ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್, 108 ಸೈಜ್, ಆಮೇಲೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇಟ್ ಏಮ್ಸ್ ಆಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್, ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಮಷಿನ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ನೋಡಿರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಬರೋದ್ರಾಗ ಅವು ಇಷ್ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಲೇಬರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮಷಿನ್ಸು ಟೂಲ್ಸು ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯು ಮೇಂಟೈನ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಒನ್ ಮೆಷಿನ್ ಆರ್ ಟೂಲ್, one type of machinery, you can produce n number of goods and you can increase the turnover. Most large companies like Nokia, Toyota and Microsoft etc. have successfully implemented standardization and ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, 108 ವೆರೈಟಿ ತೊಗೊಂಬರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಾಗ 108 ವೆರೈಟಿ ತರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಾಳ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್
ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ನಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಟೈಮ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಮೆಷಿನರಿ, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರನ್ನ ಬ್ಲಫ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಜನರನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಜನರ ತಲೆ ಕೆರ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಗೆ ಒಂದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೀಡ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಸುತೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ಒಳಗೆ ಚಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈಗ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಇವ್ರೇನಿದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮುಖಾಂತರ, ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ, ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಡಿ, ಫಟೀಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿರಿ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಡಿ, ನಾವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ. ವೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ವೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಐ ಮೀನ್ PC, or whether I am going to simply solve it on my own with my own brain. Which one shall I use to solve a problem? ಇದೆ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚೊಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂಥ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. The objectives of method study is to find out one best way of doing the job. The best way of doing the job ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. There are various methods of doing the job. ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ 1000 ಮೆಥಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಗೆ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮು, ಕಮ್ಮಿ ಕಾಸ್ಟು, ಕಮ್ಮಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು. ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವ್ರಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದರ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು? ದೇರ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಫಾಲೋ. Right from procurement of raw materials till the final product is delivered to the customer, every activity is a part of method study. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸೋ ತನಕನೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಾಗೂ ಭಾಳಷ್ಟು ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Taylor devised the concept of assembly line by using method study. Ford Metro Company used ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಒಳಗೆ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ. ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಈಸ್ ಟು The objective of the whole exercise is to minimize the cost of production and maximize the quality and satisfaction of the customer. Ultimately, cost of production ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು, quality ಮತ್ತು satisfaction of the customer increase ಆಗಬೇಕು. For this purpose, many techniques like process charts, operations research are used. Production ಮಾಡೋದೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ನಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ನೀವೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅ ಕಾರ್. ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವುಡ್ ಎಂಟೈಲ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ದ sequence of operations, place for men, machines and raw materials etc. ನೀವೊಂದು ಕಾರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ನಾಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮೆನ್ ಬೇಕು, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್, ಮಷೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವ ಜಾಗದಾಗ ಇಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ selected among the various methods of production. So method study is the process of subjecting work to systematic critical scrutiny to make it more effective and or more efficient ಆಗಬೇಕು, more effective ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಏನು ಪ್ರಾಸೆಸ್
ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೆ, ಅದು ಒಂದು ಭಾಳ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕು, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ, ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೀಸ್ ಟು ಅಚೀವಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. So next concept what he says is motion study. What do you mean by motion study? Unnecessary wastage of time, unnecessary movement should be avoided in the organization. ನೀವು ಐತಲ್ಲ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಮಷಿನ್ ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಮಷಿನ್ ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟು, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹರಿಯೋದು, ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟು ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾವೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಭಾಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವರು FW ಟೇಲರ್ ಐತಲ್ಲ, ಇವರು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಿಲ್ಬರ್ತ್ ಅನ್ನೋರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಸೊ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟು ನಿಮ್ದು ಏನೈತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ಸಿಂದು ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ವಿತ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಟಿಪಿಕಲ್ ಜಾಬ್. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಟ್ ಟು ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಜಾಬ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ. ಭಾಳ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಕೆಲಸನ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, Taylor and Frank Gilbert were able to reduce motions in brick layering from 18 to just 5. ನೋಡಿರಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತ 18 ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ. ಈ ಥರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. He demonstrated that productivity increased to about 4 times by this process. 4 ಪಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು. On close examination of body motions, example, it is possible to find out 3 ಥರ ಮೋಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಜೀವನದಾಗ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೋಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್, ಮೋಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್, ಮೋಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅನ್ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್. ನೀವು ಮಾಡೋ ಅನ್ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದು, ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಮನ್ಯಾಗ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆರ್ ಅನ್ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೋಷನ್ಸ್? ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಚಲೋ ಓದಬೇಕು, ಚಲೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಬೇಕು, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೋಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೋಷನ್? ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಂದ, ಲೆಸನ್ಸ್ ನೋಡಿಂದ ಅದರದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೋಷನ್ಸ್. ಇವನ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಅನ್ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ದಯಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಟೇಲರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ unproductive motions. Through motion study, Taylor was able to design suitable equipment and tools to educate workers on their use. Suitable equipment, so ಟೂಲ್ಸ್ನ ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ವೇರ್ ಟ್ರೂಲಿ ರಿಮಾರ್ಕೆಬಲ್. So, he defined motion study as the science of eliminating wastefulness resulting from ill-directed and inefficient movements. ನೋಡ್ರಿ, inefficient, useless movements ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ. The main aim of motion study is to find the scheme of least wastage of labor. wastage ಆಗಬಾರ್ದು. Time study. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡೀಸ್? ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಟೈಮ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನೇನಾದರೂ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್? ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನೋಡಿ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತೇನೋ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್, ಈಗ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಡಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಲಿಂತ ಹಿಡಿದು ಅಥವಾ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಲಿಂತ ಹಿಡಿದು ಟಾಪರ್ ತನಕನೂ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ 30 minutes. ಇದನ್ನು ನಾನು ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ. Practically, I had written the test. I have seen whether half an hour time is sufficient to answer 25 marks questions. So this is called as time study, my dear students. In the factory also, each and every work to be done should be first determined as to how much time is supposed to be allotted to do that work. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು, ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ಆರ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ employees. It determines the standard time taken to perform a well-defined job. Time measuring devices are used for each element of task. The standard time is fixed for whole of the task by taking several readings. Frequent ಆಗಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸನ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದೊಳಗೆ ಇವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ. ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್. ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಸೇಮ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ದಿನೇ ಇವತ್ತು 10 ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ 5 ನಿಮಿಷ, ನಾಳೆ 5 ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಡ್ದು 3 ನಿಮಿಷ. ಹಿಂಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ರೂಢ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಸೈಕಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ important. The objective of time study is to determine the number of workers to be employed. ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೇಕಾಕಾರ. ಫ್ರೇಮ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಇಷ್ಟು ನಿಮಿಷದಾಗ ಇಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಇಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ರೇಮ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಕಮ್ಮಿ ಹೊತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪಗಾರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ several observations, it is determined that standard time taken by the worker to make one cardboard box is 20 minutes. ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 20 ನಿಮಿಷ ಒಬ್ಬರು ತೊಗೋತಾರ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇದು. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗತ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ 1 hour he or she will make how many boxes? 3 boxes. Assuming that a worker has to put in 8 hours of work in a shift and deducting 1 hour for rest. 8 ತಾಸು ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ 1 ತಾಸು ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು, ಲಂಚಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ತಾಸು 7 ತಾಸ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ 7 hours a worker makes 21 box at 3 boxes per hour. 21 ಬಾಕ್ಸು 1 ತಾಸಿಗೆ 3 ಬಾಕ್ಸ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ 21 ಬಾಕ್ಸ್ 7 ತಾಸ್ನಾಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅವರು. ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಬಂದು ಖಾಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಂದಂಗೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅ ವರ್ಕರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ. ವೇಜಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸಮಯದೊಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡಿ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪಗಾರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Time study is a structured process of directly observing and measuring human work using a timing device to establish the time required for completion of the work by qualified worker when working at a defined level of performance. ನೋಡ್ರಿ, ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಸಂಧ್ಯಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ ನೋಡೋದು, ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಗಾರ ಕಟ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಟೀಗ್ ಸ್ಟಡಿ. ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ಫಟೀಗ್ ಸ್ಟಡಿ? ಫಟೀಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಈಗ ಏನಾಗಂತತೆ ಗೊತ್ತಾ, ದಿನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮುಂದೆ, ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಂದೆ, ದಿನ PPT ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿ 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 ಸುಸ್ತಾಗತೈತಿ, ಒಟ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಾತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಐತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವೆ ಗೊತ್ತಾ? 9, 10, 20 ಇಷ್ಟೇ. In spite of we putting so much of efforts, that effort is not actually utilized full ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ಸು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗವಲ್ತು. ನಾವು ಖರೇನ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಒಳಗೆ, ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗವಲ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಮೆಂಟಲ್ ಫಟಿಗ್. ಅದು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾರು ನೋಡಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳೋನು, ಇವ್ರ ಜೀವನ ಇವರ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲಿಂತ್ರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗ್ತೈತಿ. So likewise, in every organization, in a factory setup also, by doing continuously the same work without any rest, worker will feel tired. The efficiency of the worker is going to reduce, deteriorate. So what they are supposed to do is, they are supposed to give sufficient time for rest in between. A person is bound to feel tired physically and mentally if he or she does not rest while working. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿತ್ ನಿಂಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ದ ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಒನ್ ಟು ರೀಗೇನ್ ಸ್ಟೆಮಿನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ, ಒಂದು 2 ತಾಸು ಓದಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪವರ್ ನ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. 10 ನಿಮಿಷ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ 1 ಅವರ್ ಹೆಂಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಕುಂತಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಎಂಥೋಸಿಯಾಸಮ್ಲಿಂತ ಕುತ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಡ್ಬರ್ಕ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಫಟೀಗ್ ಸ್ಟಡಿ seeks to determine the amount of frequency of rest intervals in completing a task. ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡ್ಬರ್ಕ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾರ್ಮಲಿ in a plant, work takes place in 3 shifts of 8 hours each. Even in a single shift, a worker has to be given some rest interval to take his or her lunch, etc. If the work involves heavy manual labor, then small pause have to be frequently given to the worker so that he or she can recharge his or her energy level for optimum contribution. ನೋಡ್ರಿ, ಭಾಳ ವಜ್ಜಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಂತಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಪರಿಶ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸದಾಗ ನಡ್ಬರ್ಕ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಇನ್ನೂ ಚಲೋದ್ನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಲಾರ್ದ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಟೋರಿಯೇಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನಡ್ಬರ್ಕ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇನೋ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ತೊಗೊಳಕಂತೀರಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಅವ್ರು ಬರೀ 8 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವ್ರ ಒಳಗೆ ಉಳಿತೈತಿ. ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆನಿ causes for fatigue like long working hours, doing unsuitable work. ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ನನಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಥ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಬಾಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ನಮ್ದು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ಗವಿ ಒಳಗೆ ಕುಂದ್ರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತ್ರಾಸಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಜಲ್ದಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ಜಲ್ದಿ ಕಣ್ಣು ಹಾಳಾಗ್ತಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದ ಬಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ boss as well as the colleagues is very very important. So and ಸುಟೇಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಲೇ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಕೆಲಸ, ನನಗೆ ಸೇರ್ಲಾರ್ದಂಥ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಾಳ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ there should be rest in between the work. Fatigue study is a study to understand how fatigue affects productivity. Fatigue ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ತು. Reducing fatigue at workplace has been the key aim of every organization as it affects productivity adversely. Glaring light could affect fatigue in employee. Too little light may have the same effect. Soothing music may have a positive effect. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ
ಲೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಳಕಿನಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವೆ? ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಡಿ, ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಡಿ, ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಟೀಗ್ ಸ್ಟಡಿ. Differential piece wage system. What do you mean by differential piece wage system? ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ರು 6 ತಾಸು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಾಗ ಅದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆರಾಮ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಪಗಾರ ತಗೋತಾರೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ದುಡ್ದು ಜಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಚಲೋತ್ನಂಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋ, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಎಷ್ಟು ಯಾರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇವನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಇವ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಭಾಳ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೊಗೊತಾರೆ, ಆರಾಮ್ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೊಗೊತಾರೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರ್ಗೂ ಸುತೇಕ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೀಸ್ ವೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೋಡ್ರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. So he wanted to differentiate between efficient and inefficient workers. Efficient workers ಮತ್ತು inefficient workers ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದೇ ಸಮ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. The standard time and other parameters should be determined on the basis of the work study. The workers can then be classified as efficient and inefficient on the basis of these standards. ನಾವೇನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟು ಯಾರು ಇನ್ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗಿಯೋದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಇನ್ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಗಾರ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಪೇ ಆನ್ ದ ಅವರ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಪೇ ಆನ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಾಟ್ ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ in the organization. He wanted to reward efficient workers, so he introduced a different rate of wage payment for those who performed above standard and for those who performed below standard. Example, it is determined that standard output per worker per day is 10 units. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಮೇಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ₹50 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪೇ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಬಿಲೋ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ₹40 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ನೋಡ್ರಿ, 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ₹40 ಹಾಕ್ತಾರೆ. 10ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ₹50 ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಮೋರ್. ಸೊ ನಾವು ಆನ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವರ್ಕರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ 11 units will get 11 into 50, that is 550 per day, whereas a worker who makes 9 units will get, ನೋಡ್ರಿ, 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟಿಗೂ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ₹40 ಹಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತೆ ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರು. ಲೈಕ್ 9 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 into 40 rupees, 360 ಪರ್ ಡೇ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟೇಲರ್, ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ₹190 ಶುಡ್ ಬಿ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ ಟು ಬಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೆಟರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೂ ₹190 ಗಳಿಸೋದು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಆದರೂ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಚಲೋದಂಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. Mental revolution. What do you mean by mental revolution? See, there are 2 different people here, or 3 for example. Owners of the organization are different, management of the organization is different, and ultimately the workers are different. So always there should be a cordial relationship between the workers and the management. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ ಚಲೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು
ಅವರು ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಇವ್ರಿಲ್ಲಾರ್ದ ಅವ್ರದ್ದು ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. It involves a change in the attitude of workers and the management towards one another from competition to cooperation. ಇದನ್ನಾಗಲೇ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ scientific management. So both should realize that they require one another. Both should aim at increasing the size of surplus. This would eliminate the need for any agitation. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧನೂ ಯಾರೂ ದಂಗೆ, ಲಾಕೌಟ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಶೇರ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ವಿತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವರ್ಕರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ makes profits. This attitude will be good for both of them and also for the company in the long run. Only workers well-being will ensure prosperity of the ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವರ್ಕರ್ಸ್ದು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಅದು 100% ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೆಳಿತೈತಿ. ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಅದಾರ, ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಪಗಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪಗಾರ ತಿಂಗಳ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮದು ಕಂಪನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ understood all these concepts. So once again, to come back, first in the techniques of scientific management, first one is functional foremanship, standardization and simplification of work. ಎರಡನೇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಡಿ. ಅದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ. ನಾನು ನಮಗೆ PPT ಏನು PDF ಕಳಿಸ್ತೀನಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ? ಫಟೀಗ್ ಸ್ಟಡಿ, ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಡಿ, ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಡಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೀಸ್ ವೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮೆಂಟಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ understood all the techniques of scientific management propounded by F.W. Taylor. This is what I feel this question will 100% arise in the examination. Thank you.